In this class, we are going to discuss about the 8th class force chapter. So, activity 11, the effects of force on direction of motion and state of body. In previous class, we have discussed about the drawing of free body diagram and representing all the forces acting on any of the object. So, see here. So, one of the example, see in the figure 16. So there are two cases are given. The force applied on the ball at rest, the force applied on the moving ball in the direction of motion. So there are two conditions are given there. Just you can imagine. So you are standing in a football ground and you are going to kick a football. So the rest, the football at which is at rest position, it is going to be coming into the motion when you applying the force, while the ball is moving and you are going to change the direction or stop the ball, so by applying the force. So here by applying the force, the rest ball is coming into the motion, the same as the moving ball is changing its direction. Okay, so we can move the ball from its position of rest by applying the force on it. So we can stop the moving ball, so bring back into the rest by changing it, so by catching it. So you can give the state of motion of an object changes due to the application of the forces. You might have seen the such kind of situations in our daily life. So number of examples, we can give the number of examples. Okay. So you might have seen the children playing with a rubber tire. So cycle tires ఇట్లాంటి చిన్న పిల్లలు తీసుకొని ప్లే చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో దే హ్యావ్ టేకింగ్ ఏ స్టిక్ అండ్ అప్లయింగ్ ది ఫోర్స్. సో ఆ స్టిక్ తీసుకొని దాన్ని హిట్ చేస్తుంటారు. సో దే పుష్ ది టైర్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో కంటిన్యూగా దాన్ని పుష్ చేస్తుంటే when they are applying the force, its motion speed is increases because of the applied force is in the same direction. So with the applying of number of times, its speed is increases. So if the net force act on the direction of motion, the speed of the object moving with the constant speed also increases. ఫలిత బలం అనేది మనం ఒకే దిశలో అప్లై చేసినప్పుడు సో దాని యొక్క వేగం పెరుగుతుంది. సో నెట్ ఫోర్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్ ఆన్ ద డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ద మోషన్, దెన్ ఎదర్ స్లో డౌన్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ బ్రింగ్ ఇన్ టు ద స్టాప్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో సపోజ్ అదే బాల్ని అదే టైర్ని ఆపాలనుకోండి. సో అదే టైర్ని ఆపాలంటే ఏం చేస్తాం, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో దాన్ని స్లో చేస్తుంటాం, లేదా చేయి పట్టుకొని దాన్ని స్లో చేస్తుంటాం. సో స్లో చేసినప్పుడు ఈ ఈ సందర్భంలో ఏమవుతుందంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఈ ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అది స్లో డౌన్ అవుతుంది. ఓకే, సో డైరెక్షన్ మనం ఫోర్స్ని అప్లై చేసి రెస్ట్లో ఉన్నదాన్ని మూమెంట్లోకి తీసుకురావచ్చు, మూమెంట్లో ఉన్నదాన్ని రెస్ట్లోకి తీసుకురావచ్చు, డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఒకే డైరెక్షన్లో మనం ఫోర్స్ని కంటిన్యూగా అప్లై చేస్తే దాని స్పీడ్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనం కానీ ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తే దాని స్పీడ్ని మనము కాన్స్టెంట్గా స్లోగా డిక్రీజ్ చేయొచ్చు, లేదా రెస్ట్ పొజిషన్ తీసుకురావచ్చు. ఓకే, see here the activity 12, effect of net force on the direction of moving object. Just see the figure 17. This is a general situation. సో పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మనం కూడా ఇళ్లలో ఎక్కువగా ఈ క్యారమ్స్ ఇవి ఆడుతూ ఉంటాం. క్యారమ్స్లో మనం కాయిన్స్ అన్ని పెట్టి స్ట్రైకర్తో కాయిన్స్ని హిట్ చేస్తాం. స్ట్రైకర్తో కాయిన్స్ని హిట్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఈస్ చేంజ్డ్ వెన్ ద స్ట్రైకర్ ఈస్ గోయింగ్ టు హిట్ ద కాయిన్, and the striker's direction is also changes. When you applied the force, here you are changing the direction of coins, changing the direction of striker and everything. So you can observe that each case the direction of coins is changes. By applying the force we can change the direction. So from those observations we can say that a net force stops the moving object or makes the stationary object to move, and also changes the speed and direction of moving object. Thus the force can change the state of motion of an object. We can say that the force changes the state of motion of an object. Okay, so క్యారమ్ బోర్డ్ కాయిన్స్లో చూసామంటే వాటి డైరెక్షన్స్ చేంజ్ అవుతుంటుంది, స్పీడ్ చేంజ్ అవుతుంటుంది, ఇవి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంటాయి. సో మనం ఫోర్స్ అప్లై చేయటం వల్ల డైరెక్షన్ని చేంజ్ చేయొచ్చు. సో ఫోర్స్ కెన్ చేంజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్, మోషన్ యొక్క డైరెక్షన్ని చేంజ్ చేయొచ్చు, మోషన్ కూడా మార్చవచ్చు.
Okay, does the force changes only the state of motion? Are there any other effects? ఉత్త అంటే డైరెక్షన్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ యొక్క డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయటం లేదా రెస్ట్లోకి తీసుకురావటం ఇది ఒక్కటేనా, వేరే చేంజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఇక్కడ మనకు అదర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అని యాక్టివిటీ 13 ఇచ్చినాడు. ఒక్కసారి మీరు యాక్టివిటీ 13 చూసారంటే చాలా సింపుల్గా మీరు సొంతంగా రాయొచ్చు. టేబుల్ 3 చూడండి. స్ట్రెచింగ్ ఆఫ్ రబ్బర్ బ్యాండ్, ఈజ్ ఇట్ ఏ so the changes is a temporary or permanent? So when you stretch the rubber band stretch చేస్తే ఏమవుతుందండి, just stretch అవుతుంది. once again you remove the force, so it is come back into the original position. So when it is come back into the original position, we can say that it is a temporary change, isn't it? సో మనకి ఇది మళ్ళీ అదే పొజిషన్కి యథాస్థితికి వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం టెంపరవరీ చేంజ్ అంటాం. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టెంపరవరీ చేంజ్. యూ కెన్ రైట్ హియర్ ద టెంపరవరీ చేంజ్. స్క్వీజింగ్ ఆఫ్ స్పాంజ్ తీసుకోండి. రబ్బర్ స్పాంజ్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కదా, మనకు స్పాంజెస్ డస్టర్గా యూజ్ చేస్తుంటాం. దాన్ని స్క్వీజ్ చేయండి, బాగా ట్విస్ట్ చేస్తే అది బాగా స్క్వీజ్ అయిపోయి దాని షేప్ అంతా చేంజ్ అవుతుంది. వన్స్ యూ రిమూవ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. ఓకే, టీరింగ్ ఆఫ్ పేపర్, ఒక వేస్ట్ పేపర్ తీసుకొని దాన్ని టీర్ చేయండి, ముక్కలుగా చేయండి. కెన్ యూ గెట్ ద ఒరిజినల్ పేపర్ అగైన్? సో వేస్ట్ పేపర్ మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ పొజిషన్లోకి వస్తుందా? నో, ఇట్ కాంట్ బి కమ్. సో యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్మనెంట్ చేంజ్. ద చేంజ్ విచ్ కెనాట్ కమ్ బ్యాక్, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ పర్మనెంట్ చేంజ్. ద చేంజ్ విచ్ ఈస్ కమ్ బ్యాక్ సో ఇన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెంపరరీ చేంజ్. ఓకే, టీరింగ్ ఆఫ్ పేపర్. సో క్రషింగ్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్, టేక్ ఏ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ అండ్ క్రష్ ఇట్. సో దాని షేప్ కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది. అగైన్ వెన్ యూ బ్లో ద ఎయిర్ సో ఇంటూ ద ప్లాస్టిక్ బాటిల్, ఇట్ ఈస్ గెట్ బ్యాక్ ఇంటూ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. సో ద క్రషింగ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ ఈజ్ ఏ టెంపరరీ చేంజ్. సో మేకింగ్ చపాతీ, ఫ్లోర్ తీసుకొని మనము వాటర్ మిక్స్ చేసి చపాతీస్ చేస్తాం. చపాతీస్ చేసి హీట్ చేసిన తర్వాత చపాతీ అవుతుంది, రెడీ అవుతుంది. మళ్ళా చపాతీని కూల్ చేస్తే మనకు ఫ్లోర్ వస్తుందా, పిండి వచ్చేస్తుందా? సో పిండి రాదు మనకు. సో కాబట్టి మేకింగ్ చపాతీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పర్మనెంట్ చేంజ్. బ్రేకింగ్ గ్లాస్, వన్స్ యూ హ్యావ్ టు బ్రేక్ ద గ్లాస్, సో గ్లాస్ విల్ బికమ్ యాజ్ ఏ బ్రోకెన్ అండ్ మేకింగ్ టు ద పీసెస్, స్మాల్ పీసెస్, చిన్న ముక్కలుగా అయిపోతాయి. కెన్ ఆల్ ద పీసెస్ జాయిన్ టుగెదర్ అండ్ మేక్ ఏ ఒరిజినల్ గ్లాస్? నో, ఇట్ కాంట్ బి పాసిబుల్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ పర్మనెంట్ చేంజ్. సో ఫ్రమ్ discussing this table 3, we came to understood that these all are changes caused by the force. So force can bring the some permanent changes, some temporary changes. So we can't say force always brings the permanent change, so force always brings the temporary change. From the above table we can understand that the force not only changes the state of motion of an object but also changes the shape of an object. It may changes shape temporarily or permanently based on the nature of the object and force applied on it. So మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ప్రెషర్? ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మనం జనరల్గా చూస్తుంటాం రియల్ లైఫ్లో, వీ ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ పెన్. మీ అందరి దగ్గర పెన్ ఉంటుంది. పెన్లో మనకు ఈ నీడిల్ ఉండేటటువంటి చోట, అంటే నిబ్ ఉండే చోట మనం ఒక చోట అప్లై చేసాం అనుకోండి, ఈ విధంగా మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసాం. యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద పెయిన్, మనకు భలే నొప్పి వస్తుంది. అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు రివర్స్ ఇట్, సో దీన్ని రివర్స్ చేసి నేను అప్లై చేశాను. డూ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ద సేమ్ పెయిన్? నో, ఐ కాంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో వెన్ యూ పుష్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద పెయిన్, రైట్? సేమ్ యాజ్ సపోజ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఏ నైఫ్. సో నైఫ్కి 2 ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. షార్ప్గా ఉండేటటువంటి ఎడ్జ్ ఒక చోట, తర్వాత హార్డ్గా ఉండేటటువంటిది. హార్డ్గా ఉన్న దాంతో మనం కట్ చేయలేం, ఏదైనా వెజిటేబుల్ కానీ ఇట్లాంటివి కట్ చేయలేం. షార్ప్గా ఉన్న చోట మనం కట్ చేసామంటే జస్ట్ ఇది చిన్న ఊరికే జస్ట్ మనం అప్లై చేయగానే చిన్న ముక్కలుగా కట్ అయిపోతుంటాం, వెజిటేబుల్స్ కానీ ఇట్లాంటివి. సో రివర్స్లో చేసామంటే మనకేం కాదు, ఈ సైడ్ చేసామంటే చేయి కూడా మనకు కట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో సేమ్ యాజ్ మనకి ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినాడు ఇక్కడ చూడండి. సో ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? సో ఇవి జరిగేటప్పుడు జనరల్గా మనకు ఈ పోర్టర్స్ వీళ్ళు ఉంటారు, అంటే వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు మూటలు మోసేవాళ్ళు, వాళ్ళని పోర్టర్స్ అంటాం. వాళ్ళు చూసారంటే తలపాగా చుట్టుకుంటారు. ఇట్లాంటి టవల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర, ఇట్లాంటి తుండుగుడ్డల్ని వాళ్ళు బాగా తలపాగాలాగా చుట్టుకుంటారు. ఇట్లా తలపాగాలాగా చుట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వెయిట్స్, వాళ్ళ దగ్గర ఉండేటటువంటి వెయిట్స్ని ఆ తల మీద, నెత్తి మీద పెట్టడం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళు అలా ఎందుకు చేస్తారు? ఈ హెడ్ మీద వాళ్ళు నేరుగా ఎత్తుకోకుండా ఈ తలపాగా, అంటే
ఈ టర్బన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఓకేనా. స్కూల్ బ్యాగ్, అదేవిధంగా మనం స్కూల్ బ్యాగ్ కానీ ఇట్లాంటివి చూసామంటే ఈ స్ట్రిప్స్ మనకు షోల్డర్స్ దగ్గర వచ్చేటటువంటి స్ట్రిప్స్ బాగా బ్రాడ్గా ఉంటాయి, వెడల్పుగా ఉంటాయి. సన్నగా ఉంటే ఏమవుద్ది, సన్నటి తాడు లాంటిది కట్టుకున్నాం అనుకో, సో మన షోల్డర్స్ అన్నీ కూడా పెయిన్ అయ్యి కటింగ్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడంతా కూడా. అట్లా కాకుండా బ్రాడ్గా ఉండేటి. అదేవిధంగా లారీ లోడ్స్ ఇవి క్యారియర్ చేసుకోపోయేటప్పుడు సో వీటిని మనం చూసామంటే సో ఈ వాటర్ టైర్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. దీంట్లో ఇవి బ్రాడ్గా ఉంటే ఏమవుద్ది, షార్ప్గా ఉంటే ఏమవుద్ది. సో దీన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ meant బై ప్రెషర్, ప్రెషర్ అంటే ఏందో మనం నేర్చుకోవాలి. సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ పర్పెండిక్యులర్లీ ఆన్ ది యూనిట్ ఏరియా సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రెషర్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్. ప్రెషర్, సో నా మీద ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయిందండి అంటుంటాం జనరల్గా. సో ఆ ప్రెషర్ కాదు. సో ఫిజిక్స్ పరంగా ప్రెషర్ అంటే ఏంటంటే ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా. ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ న్యూటన్స్, ఏరియా ఈజ్ మీటర్ స్క్వేర్. సో న్యూటన్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ది యూనిట్. ఓకే. సో ఈ ప్రెషర్ని ఇంకా సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవటం కోసం ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఇచ్చినాడు. యాక్టివిటీ 15, ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది ఈ ప్రెషర్కి సర్ఫేస్ ఏరియాకి. మనం దాకా చెప్పుకున్నాం కదా, ఎప్పుడైతే టర్బన్ మనం నెత్తి మీద కట్టుకుంటామో, తలపాగా కట్టుకుంటామో, అప్పుడు సర్ఫేస్ ఏరియా పెరుగుతుంది. అప్పుడు లోడు దాని మీద తల మీద పడ్డప్పుడు మనకి స్ట్రెయిన్ అనిపించకుండా మోస్తాం. ఓకే. సో దాన్ని తగ్గించడం కోసం, సర్ఫేస్ ఏరియాని పెంచడం కోసం, పెద్ద వెహికల్స్ అనుకోండి వాటిని స్టాప్ చేయాలంటే పెద్దగా ఉండాలి టైర్లు. సో సన్నగా ఉండే టైర్లతో బ్రేక్ కొడితే ఆగదు. సో అప్పుడు సర్ఫేస్ ఏరియా పెరుగుతుంది. సర్ఫేస్ ఏరియా పెరిగినప్పుడు బ్రేక్ అప్లై చేసినప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువయ్యి త్వరగా ఆగుతాయి. సో కాబట్టి ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా మీద మనకు ఈ ప్రెషర్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం చూసామంటే ఒక 2 ట్రేలు తీసుకున్నాం. ఈ 2 ట్రేల్లో సో రెండింటిని మనం లైన్తో ఫిల్ చేసాం, అంటే సున్నంతో కంప్లీట్గా ఫిల్ చేసాం. అండ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఏ బ్రిక్ తీసుకున్నాం. సో 2 బ్రిక్స్ తీసుకొని ఒకదాన్ని వర్టికల్గా అంటే నిలువుగాను, ఇంకో దాన్ని హారిజాంటల్గా డ్రాప్ చేసాం. ఫ్రమ్ ద సేమ్ హైట్, ఒకే హైట్ నుంచి డ్రాప్ చేసాం. సో దీంట్లో మీరు చూసారంటే ఏది డీపర్గా వెళ్తుంది, వర్టికల్గా వచ్చిన బ్రిక్కా, హారిజాంటల్గా వచ్చిన బ్రిక్కా. బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ సైజ్ అండ్ సేమ్ వెయిట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ బోత్ ఆర్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ హైట్. రెండింటిని కూడా ఒకే ఎత్తు నుంచి మనం డ్రాప్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మీరు ఈజీగా గెస్ చేయొచ్చు ఏది ఎక్కువ లోతుగా గుంట చేస్తుంది. ఇది చేస్తుందా డీప్గా చేస్తుందా, డీపర్గా వెళ్తుందా, సింక్ అవుతుందా, ఇది డీపర్గా సింక్ అవుతుందా. జస్ట్ యూ కెన్ ఇమాజిన్. సో ఈవెన్ ఏ స్మాల్ కిడ్ ఆల్సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో దిస్ వన్, దట్ మీన్స్ ది వెన్ యూ డ్రాప్ ఏ బ్రిక్ ఫ్రమ్ ది వర్టికల్ పొజిషన్ it is going to make a deeper impression. So it sinks deeper than this one. సో దీనికంటే ఇది ఎక్కువగా డీప్గా సింక్ అవుతుంది. ఎందుకు సింక్ అవుతుందండి ఇది ఎక్కువ డీప్గా ఎందుకు సింక్ అవుతుంది? సో ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఏరియా చూసారంటే చాలా తక్కువగా ఉంది. తక్కువగా ఉన్న సర్ఫేస్ ఏరియా ఇక్కడ పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఇది లోతుగా పోతుంది. ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇది తక్కువ లోతు పోతుంది. సో కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే since the mass of both the bricks are similar, the force applied on the lime powder by them same on the both the trays. The difference lies on the surface area of the brick in contact with the lime powder. So this is responsible for the change in the extension to the brick sinks in the lime powder. So smaller the surface area, so more pressure is working there. So that's why, so due to this high pressure, so it makes a డీపర్ సింకింగ్. ఓకే. సో అది డీప్గా సింక్ అవుతుంది. సో ఈ అబోవ్ యాక్టివిటీస్ వీటన్నిటిని చూసి మనం చెప్పొచ్చు ఫ్రమ్ ది అబోవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ సే దట్ ఫర్ ది గివెన్ ఫోర్స్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ సిమిలర్, ద ప్రెషర్ విల్ బి గ్రేటర్. ఇఫ్ యూ యూజ్ ద లార్జ్ ఏరియా, సో యు ఆర్ స్ప్రెడింగ్ అవుట్ ది ఫోర్స్, ద ప్రెషర్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా బికమ్స్ ఏ స్మాలర్. సో సర్ఫేస్ ఏరియా పెరిగే కొద్దీ ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది.